In the previous class, we have studied noun. Today, let us study pronoun. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರನೌನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ. So, what is pronoun? Pronoun is a word used in place of one noun or more than one. A word that pronoun stands for is called its antecedent. ಅಂದರೆ ಪ್ರನೌನ್ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಮಪದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಾಧಾ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ರಾಧಾ ಈಟ್ಸ್, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಾಧಾ ರಾಧಾ ಅಂದರೆ ಚಂದ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ instead of Radha, we can use pronoun. For example, you can see, when Amy saw the signal, she pointed it out to Michael. Amy ಬದಲಾಗಿ she ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಇಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ instead of noun, Amy and signal, they are noun. Instead of noun, the pronouns are used here. One more example you can take. Curry read the book and returned it to the library. Book. Instead of book in the here, it is used. Instead of using the book, it is used. It is replacing the book noun. Okay. Now we'll see what are the different types of pronouns. So pronouns can be here classified into indefinite pronoun, personal pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, possessive, relative, interrogative, reciprocal, and intensive pronoun. Okay, now let us study one by one. What is indefinite pronoun? Words which refer to a person or thing in general way but not in particular are known as indefinite pronoun. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ವಸ್ತು, ಇದೇ ಪ್ರಾಣಿ, ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ indefinite pronoun ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, indefinite pronouns are one, none, somebody, nobody, few, many, others, any, anybody, everyone, etc. ಈ ಥರ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ pronoun is used. Take for example, none of his poems are well known. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, none of his poems ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ poem is noun here and poems is also noun. None is a pronoun. The word none tries to denote all the poems but in general manner, and it does not point out any particular poem. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಯಮನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು indefinite pronoun ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು see personal pronoun. See, personal pronoun is a kind of pronoun refers to a particular person or thing. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಜೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ದಿ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ.
If you are referring to female subject in the sentence, the pronouns that are appropriate to use are she, her, and hers. If you want to refer to a male, then you can use he, him, and his. If there is a group, then if you want to refer the group of persons, uh, excluding yourself, the appropriate pronouns are they, them, and theirs. So what we can say is, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ಮೇಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಇನ್ನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೊನೌನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಯ ಹಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ objects of the verb or proposition. You can also show possession. They are formed here. They were classified objective personal pronouns based on the subjects. If it is objective personal pronouns anta helidre, if it is based on the objective, if it is possessive personal pronoun here, if it denotes possession, then it will be possessive personal pronoun. Now we see in brief. Some examples will take so that you can understand. You are definitely the biggest science that I ever met. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಯು ಅನ್ನೋದು serves as the subject, so it is subjective pronoun. Harry persuaded her to come with him. Here pronoun is her. It is the object of the verb persuaded. Him, on the other hand, is the object of the preposition with the preposition, object of the preposition with. Okay. This objective. Then, if we come to the position, ours is the one on the left. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅವರ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ, ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದರ್ಥ ನೀವು ಆ ಮನೆಯ ಓನರ್. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಹಿಯರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೆನ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ added to personal pronouns like my, your, them, etc. We can call them as a compound pronouns. Yourself, ಮೈಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಯುಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಡೆಮ್ಮಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನ, ಡೆಮ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಮ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆಮ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ myself, yourself, themselves, itself, these are all compound pronouns because more here self also pronoun. So these compound pronouns also known as reflexive pronouns if they are used in such a way that the action defined in the sentence turns back to the subject. Subject ಅನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವೇನು ಪ್ರೊನೌನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ
ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಐ ಹರ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಹರ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಐ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹರ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಐಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐಯನ್ನ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹರ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಐ ಇಸ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ and the word myself is a compound pronoun. The compound pronoun used here is a reflexive in nature because it indicates a subject or in a simple way makes us go back to the subject. ನೋಡಿ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಐಯನ್ನು ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಐ ಹರ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ pronoun. Another example you can take, the boys hit at themselves. Again, if you see, boys is the subject and themselves is a compound pronoun. So this themselves pronoun, it is reflexive in nature because it tries to indicate the subject, the boys, or looks back to the subject. ಈ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತದೆ. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಡಿಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಡಿಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ವ, ಅದನ್ನೇ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಡೆಮೋ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸಿ ಡೆಮೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಶೋ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯು, ರೈಟ್? They try to make you convinced, like that it is. So the words such as this, these, those, that, such, etc. tries to point out an object, so they are called demonstrative pronouns. For example, I have heard your explanation. These are merely excuses. In this example, the word explanation is noun. Explanation is noun ಆಗ್ತದೆ. The word here, word these are merely excuses. If you take the word these, it is a pronoun. Here the word there is demonstrative pronoun because it points out the noun. I have heard your explanation. These are merely expenses. These ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಡಿಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್. ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ಯಾಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಪುನಃ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಮೋರೋವರ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡೆಮೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಪೊಸೆಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. Possession means ownership. So under the control of particular person. So what is possessive pronoun? As the name suggests, a possessive pronoun indicates possession or ownership. ಇದು possession ಅಥವಾ ownership ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. Possessive pronoun is used to avoid reoccurrence of information which has already been made clear. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ಸ್. ಈ ಪೆನ್ ನಮ್ಮದು, ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಈ ಪಾಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಪೆನ್ನೊಂದು ನನ್ನದು, ನಾನು ಓನರ್ ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯು ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ದ ಯು ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ that particular dress. So it is more beautiful than mine. I didn't have books, so she lent me hers. I didn't have book, so she lent me hers. Hers ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಶಿ ಈಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಹರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂಟ್ ಮಿ ಹರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅದರ ಬುಕ್ಕಿದ ಓನರ್ ಅವಳು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ gives importance to book noun. So it is again it is hers. Hers indicates the possession by that lady which you have read. I didn't have, so like that it is. Possessive pronoun means you are showing the ownership over the noun or any product or any things or goods, like that. The next is relative pronoun. So we have to establish relation between the two words or two sentences. If a pronoun tries to relate to a noun which is mentioned in a sentence, then this pronoun is called relative pronoun. ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಸಂಬಂಧನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, relative pronoun ಅಂತ. Words like who, whose, whom are known as relative pronouns based on their usage in sentence. For example, these are the boys whom all praise. These are the boy for whom all praise. Whom ಅನ್ನೋದು, so it these ಅದಕ್ಕೆ these are the boys whom all praise. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತದೆ. In this sentence, the word whom is a pronoun. Whom is a pronoun. It denotes a group of or set of boys. Hence, it tries to relate to or connect to the noun which is mentioned earlier in the sentence. So, it is called relative pronoun. The next is interrogative pronoun. Interrogative sentence means we are using question mark there, questionable. So that is what is interrogative sentence. Now let us see what is interrogative pronoun. It implies the function of the pronoun as to ask questions. Here pronoun question ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Examples of interrogative pronouns are who, what, which, whom, where, whatever, whichever and whomever. ಈ ಥರ ಎರಡು ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಣನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೂ ರೋಡ್ ದ ಬುಕ್ 1984. ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇ? ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ what a interrogative pronoun. If without this, the sentence would have been meaningless. Okay, then now we'll go to the next, reciprocal pronoun. Reciprocal pronouns are used to specify that two or more people are carrying out an action. Two or more people, they are carrying out action of some type and both receiving the benefit of results of that action simultaneously. Both are receiving the benefit of that. So in that case, each other use when the group consists of just two people. ಎರಡೇ ಜನ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎರಡೇ animal ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎರಡೇ things ಇದ್ರೆ, just or only two friends are there, then we use the word each other throughout. Okay. One another is used when the group consists of more than two people. More than two people ಇದ್ರೆ one another ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Right. For example, you can say Ram and Shyam were Ram and Shyam were talking to each other over the phone. ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಚ್ ಅದರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸಹ ಪ್ರನೌನ್, ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಪ್ರನೌನ್. Reciprocal, why it is? So both side. In mathematics you might have studied reciprocal means
So both are involved here. So it is there. We give each other gifts during the festivals. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರೇ each other they are giving. The culprits were blaming each other for the crime they were charged with. ಪ್ರತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅವರು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ few examples of reciprocal pronoun. You can try some more examples. Okay, we'll go to the next then. Now see intensive or emphatic pronouns. The compound pronouns such as myself, already we have seen, myself, themselves, itself, herself, etc. can act as an emphatic pronoun. So you can see, I will do it myself. In this sentence, the word I is the subject and the word myself is a compound pronoun. I ಮತ್ತೆ ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಎರಡು pronoun, but I is subject here and word myself is compound noun. Here I will do it a complete sense. I will do ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರು. ಸೊ I ಮತ್ತೆ myself ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ myself ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈ ಥರ ಬರೆದು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್, which makes us understand that the subject I will do the work, but the word myself tries add more force to the subject. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಐ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ, ಪ್ರೆಷರ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಹರ್ಡ್ ದ ರಿಮಾರ್ಕ್. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐ ಈಸ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ and the word myself is a compound pronoun. Here I heard the remark is a complete sentence, complete, but myself is used to add more force to the subject. myself ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, thank you. With this, we'll conclude.